آج میں ان کی بات کرنے والا ہوں جن کی وجہ سے آج یہ دنیا باقی ہے، مطلب کہ میں بات کرنے والا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو ان کے پیچھے کیا کہانی ہے اور انہیں کتنے عرصہ لگا ایک کشتی بنانے میں، مضبوط باندھو اسے، اور یہ پانی آیا کہاں سے، اور کشتی بنانے کے بعد سیلاب کیسے آیا اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں سمجھتے ہیں۔ جب سے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام ہے اور انہوں نے لوگوں کو قائم کیا، پیدا کیے، اور اس دنیا سے اس وقت سے صرف ایک ہی عبادت کی جاتی ہے، وہ ہے اللہ کی، یعنی کہ شروع سے لے کر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے جب سے لوگ دنیا میں آئے ہیں تب سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن ان میں صرف ایک 5 انسان تھے جو کہ بہت ہی نیک تھے، جس میں اور اس وقت نبی علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام تھے، تو ان کے بعد 5 بہت بڑے ہستے تھے جو بہت ہی نیک تھے، بزرگ تھے۔ وہ جیسے اس دنیا سے چلے گئے تو لوگ ان کی غم میں نڈال ہو گئے، رونے لگے۔ چلے گئے، اب ہمیں کون راستہ دکھائے گا؟ تو پھر یہیں پر شیطان نے فائدہ اٹھایا، شیطان نے انہیں بہکایا۔ تمہارا غم دیکھ کر میرا دل بھی رو رہا ہے۔ شیطانوں نے کہا کہ آپ ان کا ایک تصویر بنائیں، ایک سٹیچو بنائیں، ایک بت بنائیں۔ اگر تم ان کی تصویریں بنا لو تو ان کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی، ہاں، تاکہ ہمیں عبادت کا شوق پیدا ہو۔ تو لوگوں نے انہیں بت بھی بنایا۔ ہم انہیں بالکل ویسا ہی بنائیں گے جیسے یہ پہلے دیکھتے تھے۔ لوگوں کی نیت تو نیک تھی، لیکن اندر ایک شیطان پیدا ہوا تھا، تو اس میں ایک ایسی رسم چلتی رہی رسم، تو بعد میں آ کر وہ لوگ اسی کو خدا ماننے لگے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ اب علم اٹھ چکا ہے۔ تو اس وقت سے تو لوگ اسے خدا مان لیتے اور اسے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تو ہماری دعا قبول کر۔ تو جب یہ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ پتھروں سے مانگ رہے ہیں، بتوں سے مانگ رہے ہیں، جو کہ بے جان ہے، جو کہ کچھ سنتے بھی نہیں ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایکشن لیا، جواب دیا ان لوگوں کو۔ یہ نوح کہاں جا رہا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے سبھی کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور ایک اونچی جگہ پر ٹھہر کر سبھی کو کہا کہ صرف عبادت صرف اللہ کی، اور یہ پتھر تمہیں نہیں سن سکتے۔ اے میری قوم سنو، یہ کون پکار رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ پتھر تمہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تو ہمارے باپ دادا کے خدا ہیں۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے بزرگ یہ ہمارے دادا دادا کے خدا ہیں، یہ ہمارے بہت کچھ ہیں۔ تو لوگوں نے ایسے ہی ان کا مذاق اڑایا۔ میں تم سے اس کام پر کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، بڑا آیا نصیحت کرنے والا۔ میرا اجر تو صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا ہمیں اپنے پرانے طور طریقے چھوڑ دینے چاہیے؟ لیکن کچھ لوگ تھے جو کہ ایمان لے آئے۔ تب عرب کے جو بادشاہ تھے وہ آئے۔ ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ ہم تو تمہیں اپنے جیسا بس ایک عام انسان دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہم میں سب سے گھٹیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ اس دور میں صرف اسی بہت ہی غریب ہیں اور گھٹیا لوگ ہیں، یعنی کہ کم تر لوگ ہیں۔ تو انہوں نے آپ کی بیعت کی ہے، تو ہم آپ کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں؟ تو نوح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کے نزدیک ان کی عزت بہت ہی بڑی ہے۔ میں ان ایمان لانے والوں کو دھتکار نہیں سکتا، ان کی عزت اللہ کے پاس ہے۔ جو بنا سوچے سمجھے تمہارے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا۔ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ تو ایسے ہی سلسلہ چڑھتا رہا کافی عرصوں تک، یعنی کہ 950 سال تک یہ سلسلہ چڑھتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مسلمان بھی کیے اور لوگوں نے انہیں تنگ بھی کیا، اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ مرنے کے بعد نوح کی بات کبھی مت سننا، وہ تمہارے دادا کو بہکا چکا ہے اور وہ تمہیں بھی بہکائے گا۔
950 साल काफी छोटा अरसा नहीं है, बहुत ही बड़ा अरसा है। इस अरसे में एक सब्र करना बहुत ही बड़ी बात है। 950 साल तक सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 80 लोगों को मुसलमान किया था। बाज़ रिवायत में इससे कम ही बताया जाता है, लेकिन कुछ रिवायत में 80 मुसलमान कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ 80 मुसलमान हुए थे उस दौर में। तो जब नूह अलैहिस्सलाम का सब्र खत्म हुआ तो उन्होंने एक पहाड़ी पे जाकर एक दुआ की। तो फिर अदर जिब्रील अलैहिस्सलाम है और उन्होंने अल्लाह की वही दी इन्हें और उन्हें कहा कि तुम सब्र को, हम कुछ बेहतर करने वाले हैं। उसी वक्त अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। उसी वक्त आसमान में बहुत ही ज़्यादा बिजली आ गई और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई, यानी कि मौसम बहुत ही ज़्यादा खौफनाक ख़राब हो गया। तो इससे इशारा तो मिल चुका था कि इस दुनिया में बहुत कुछ होने वाले आगे जाकर, और नूह अलैहिस्सलाम को ये भी इशारा मिल गया था कि ये तुम्हारी दुआ कबूल की गई है और इस पर हम कुछ करेंगे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, तुम दरख्त जो बीज हैं वो सहरा में जाकर उगाओ और उन्हें एक बहुत बड़ा दरख्त पैदा करो। और जब नूह अलैहिस्सलाम दरख्त पैदा कर रहे थे, यानी कि ये पौधे उगा रहे थे, उनकी परवरिश कर रहे थे, लोग हंस रहे थे कि तुम सहरा पर जंगल बनाना चाहते हो, अब ये रेगिस्तान में जंगल उगा रहा है। तो ऐसे लोग तो हंसते रहे, लेकिन काफी सालों बाद वो पौधे वो बहुत बड़े दरख्त बन गए थे, बहुत ही बड़े दरख्त बन गए थे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि अब आपने कश्ती बनानी है। तो उस वक्त कोई कश्ती आज तक बनी भी नहीं थी, यानी कि ये पहली दफा बनने जा रही थी, तो उन्हें नहीं मालूम था कि किस तरह बनानी है। तो अल्लाह ने भी बताया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने साथ मिलकर यही कश्ती बनवाई। जब ये कश्ती बना रहे थे, लोगों को इकट्ठा करके 80 मुसलमान जो थे वो कश्ती बना रहे थे, तो जो बाहर के लोग थे वो आते थे, हंसते थे कि अब तुम क्या कर रहे हो, मजबूत बांधो इसे। लेकिन लोग तो हंसते रहे। आखिरकार कश्ती भी बन गई। तैयार है, अब बस तेरा हुक्म। यानी कि कश्ती मुकम्मल तरीके से तैयार हो चुकी थी। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब तनूर से पानी उबलने लगे तो समझ जाना वक्त करीब आ चुका है। तो अचानक से तनूर से एक पानी उबलने लगा, तो नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये वक्त करीब आ चुका है, तो अब लोगों को इकट्ठा करना है और इस कश्ती में सवार करना है। ये वही निशानी है, अल्लाह का वादा हक है। तो उन्होंने सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया, जो लोग मुसलमान होते हैं उन सभी को इकट्ठा किया एक ही कश्ती में। हुक्म आ गया है, कश्ती की तरफ दौड़ो, जल्दी करो, अब वक्त नहीं है। सिर्फ जरूरी सामान लो, जल्दी। अपने घरों को छोड़ दो, भागो, अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। तो जब मुसलमान इकट्ठे हो रहे थे तो अचानक से जानवर भी आने लगे, यानी नूह अलैहिस्सलाम ने तो खुद नहीं कहा था कि जानवर को कि तुमने आना है, लेकिन अल्लाह ने उनकी अक्ल में ऐसा शोर पैदा किया कि वो अचानक खुद ही आ गई अपनी जान बचाने के लिए। और ऐसे ही परिंदे भी आ गए। तो इस कश्ती में सिर्फ 3 हिस्से थे, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में सिर्फ परिंदे थे और बीच वाले हिस्से में मुसलमान इकट्ठे थे, यानी कि इंसान थे, और नीचे वाले हिस्से में सारे जानवर थे, जो कि हर किस्म के जानवर है सभी यहाँ पर जो थे, यानी कि हर किस्म के जानवर का जोड़ा वो सभी यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। यानी कि जब सारे इकट्ठे हो चुके थे तो नूह अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तो ज़मीन उबलने लगी, ज़मीन से पानी ज़्यादा बढ़ गया और आसमान ने पानी बहा दिया, यानी कि आसमान से ज़ोरदार बारिश होने लगी। तो ज़मीन भी फटने लगी और ज़मीन से भी बहुत ज़्यादा पानी आ गया और इस तरह पानी बहुत ज़्यादा फैल गया दुनिया में। हर जगह पर पानी ही पानी था, यानी कि आप समझे इस दुनिया में सिर्फ पानी था, इसका पहाड़ भी नहीं थी, ज़मीन भी नहीं थी, सिर्फ हर जगह पर समंदर की तरह हर जगह पर पानी ही पानी था। तो काफ़ी अरसे तक ये पानी बहता रहा, लेकिन एक अचानक से ज़मीन ने सारे पानी पी लिया, यानी कि बारिश रुक गई और सारा ज़मीन ने पानी पी लिया और अचानक से सूरज भी ज़ाहिर हो गया। तो सूरज की जो तपिश होती है उससे पानी भी गर्म हो गया और पानी भी ज़मीन से सूख गया, यानी कि ज़मीन बिल्कुल सूख गई थी, पानी का निशान भी खत्म हो गया था सिर्फ समंदर के अलावा। तो ये कश्ती एक पहाड़ पर रुक गई थी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने कहा कि अब तुमने ज़मीन पर उतरना है और अपनी दुनिया को कायम करना है और एक नई दुनिया बनानी। तो ये बात बताता चलूँ कि अगर उस कश्ती में लोग सवार ना होते तो आज दुनिया में लोग होते ही नहीं, इंसान होते ही नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वाकया समझ आ चुका है। अगर आपको समझ नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको समझाऊंगा। और अगर आप ऐसी वीडियो सुनाना चाहते हैं या फिर इस दुनिया के हालात जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिगली अल्लाह।